شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله. شفاعتك بها لله محمد يا رسول الله. كهو يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله. شفاعتك بها لله محمد يا رسول الله. هاي محمد حشر में साहती बना लेना मुझे रोज महशर दस्त करम रत की निभा लेना मुझे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना মাটির বাড়ি মাটির ঘর মাটি হবে বিছানা. আইসো একা যাইবা একা সঙ্গী কেহ থাকবেন না. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা. কাপড়ের কাপড় পরতে হবে পরনের কাপড় থাকবে না. ধনী তাকো গরিব তাহাকো আজরাইল কাউকে ছাড়বেন
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله. আল্লাহ আদম হাওয়া বানাইলা দুনিয়াতে পাঠাইলা 360 বছর পরে দোয়া কবুল আমার নবীর উসিলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ক্লিক করি لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ولما تم من همه صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يؤالون سقمه وشقواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولوده آسية مريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا صل على من حل في خير البقاع صلى الله
أشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثله سلك ما رأينا قد يا وجه السرور يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيبي سلام عليك আমারও মরণ কালে মানবে আপনাকে কাছে পেলে থাকবে না মরণ যন্ত্রণা এইটুকু দের কামনা ইয়া সালাম আলাইয়া ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা سيدي يا رسول الله ويا حبيب الله ضدر روضك تمنى दिल में है यही तराना हो किसे मदीना जहाना बेकुल है दिले दीवाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीबी सलाम अलैका নবীজির পিতা আব্দুল্লাহ নবীজির মাতা আমিনা নবীজির দুধ মা হালিমা নবীজির রওজা মদিনা ইয়া নবী سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول خلق العلا بكماله استغفر الله ربي من كل ذنب لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله আচ্ছা 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 শেষ তো মানে একটা পরিচিতি দোয়ান আমরা আর কিছু লোকের ভাই হল মারা গেছে তারা লাগে একটু সবার লাগে একটু দোয়া করে লিবা কি সব চিন্তা
اللهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقني بالصالحين. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. يا الله يا رب العالمين الله صلاة العشاء نماز আদায় করিয়া আপনার আয় আল্লাহ ইয়া রব্বাল আলামিন মায়ার এক বান্দার দোকান আসি আল্লাহ পবিত্র কালাম থেকে কয়েকটা সূরা তেলাওয়াত করিয়া নবীর শানে দুরূদ ইস্তিগফার শরীফ পাঠ করিয়া তোমার কাছে ভিক্ষা চাইলাম আল্লাহ। খাস করে আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। আমাদের সগীরা কবিরা শিরক বেদাত যত প্রকারের গুনাহ আছে সমস্ত প্রকারের গুনাহ তুমি আল্লাহ মাফ করিয়া দাও। আয় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ খাস করে আল্লাহ আমরা জিন্দা মুর্দা মাই বাপরে মাফ করে দেও। আমরা দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব যারা কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছেন সবাইকে মাফ করে দেও। যারা হায়াতে আছেন হায়াতের বাড়ায় দেও। সুস্থ শরীরে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করে দেও। হায় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ খাস করে অনেক মানুষ অসুস্থ আমার কাছে দোয়া চাইছেন আল্লাহ। যারা যেন উদ্দেশ্য দোয়া চাইছেন তাদের সেই উদ্দেশ্যে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। হায় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ খাস করে আজকের এই আয়োজনকে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। হায় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ খাস করে আপনার বান্দার আল্লাহ কোন উদ্দেশ্যে আজকের এই আয়োজন করছেন খাস করে আপনি ভালো বান্দা খাস করে আপনার আল্লাহ বন্ধ আজকের আয়োজনকে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। হায় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ খাস করে মিলাদ শরীফের উসিলা আজকের আয়োজনকে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। হায় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ খাস করে আল্লাহ তোমার মায়ার বান্দা হলে রে আল্লাহ দোয়া চাইছেন খাস করে এই উসিলায় আল্লাহ তোমার বান্দা মনের মাকসুদ উদ্দেশ্য কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। হায় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ খাস করে আল্লাহ আমরা ডানে বামে পিছনে যত মধ্যে গান আছেন সবাইরে মাফ করে দেও। হায় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ খাস করে আল্লাহ সবাইরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করে দেও। হায় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ যতদিন দুনিয়ার মাঝে জমিনে বাঁচাইয়া রাখো ততদিন আল্লাহ ইমানের সহিত রাখিও। হায় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ খাস করে আল্লাহ আমরা জিন্দা মুর্দা মাই বাপরে মাফ করে দেও। হায় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ খাস করে আল্লাহ আজাদ ভাইয়ের জন্য আল্লাহ দোয়া চাইছেন খাস করে তোমার বান্দারে তুমি আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করে দেও। তোমার বান্দা আল্লাহ হয় তোমার আগে খাস করে তোমার বান্দারে তুমি আল্লাহ মাফ করে দেও। যদিও কোনো কারণে একটাল ফরিজ আমরা ভিক্ষা চাইলাম আল্লাহ খাস করে তোমার বান্দারে তুমি আল্লাহ মাফ করে দাও জান্নাতুল বাগান বানাইয়া দাও। হায় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ খাস করে এর মাঝে যাই হাত খামটা পছন্দ হয় সেই হাতের উসিলায় আল্লাহ
আল্লাহ খাস করে আপনার বান্দা আপনার মনের মকসুদ উদ্দেশ্যের কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। ওয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ যা কইলাম যা কোয়ার বাকি আছে সমস্ত কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। ওয়া আল্লাহ খাস করে বিশেষ করে আজকের এই আয়োজনটা কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। তোমার বান্দারা যে আয়োজন করছেন এই আয়োজনটা তুমি আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ এই আয়োজনটা কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। ওয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ বারবার ভিক্ষা চাইলাম আল্লাহ খাস করে আপনারা বন্ধ হলে আল্লাহ যে আয়োজন করছেন এই আয়োজনটা তুমি আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ অনেক মানুষ অসুস্থ আল্লাহ খাস করে ভিক্ষা চাইছেন আল্লাহ খাস করে দোয়া চাইছেন খাস করে তোমার বন্ধ করে সুস্থ দান করে দেও। বেমার আজার থেকে বিপদ আপদ থেকে বলা মুসিবত থেকে গাড়ি করে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে তুমি আল্লাহ হেফাজত করে রাখিও। ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনাত ঈমান নিয়ে কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছেন সবাইকে মাফ করে দেও। হায় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ দুনিয়ায় সফর যেদিন শেষ হয়ে যাইব সাকরাতুল মুসিবতের সময় তোমার হাবিবের দিদার দেখায়ো। আমাদের জবান দিয়ে কালিমা তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়াই পড়াই ঈমানের শহীদ খাতিমা বিন নসিব করিও। وجعل من عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন আজকে এই সর্বপ্রথম দক্ষিণ সুরমার উদ্যোগে একটি অফিস আমরা মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে আমরা উদ্বোধন করেছি। আপনারা সবাই সহযোগিতা করেছেন। আমরা সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করব, আমরা 10টা মিনিট সময় নিমু, আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে পরিচিত করাইমু। আর যেহেতু আমরা সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন জেলা কমিটি এবং দক্ষিণ সুরমা উপজেলা কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তো সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, আপনারা জানেন সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের জন্ম 1993 সালের 6ই আগস্ট আত্মপ্রকাশ করে আজকে বিগত 33 বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু এই দক্ষিণ সুরমার কম বেশি 12 থেকে 1300 শ্রমিক কর্ম অবস্থায় আছেন। কিন্তু 33 বছরের ভিতরে দক্ষিণ সুরমা কোনো অফিস আসিলনি, দক্ষিণ সুরমা কোনো অফিস আসিল না। দক্ষিণ সুরমার শ্রমিকরা সংগঠিতভাবে আজকে এই অফিস আমরা রাখার মধ্য দিয়ে এই অফিসের অ্যাডভান্স হিসাবে 35,000 টাকা এবং ভাড়া হিসাবে কম বেশি 5,000 টাকার মতো প্রতি মাসে দিতে হবে। তো সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, এই অফিসের মালিককে, এই অফিসের মালিক হচ্ছেন আপনারা। এই অফিসের মালিক হচ্ছেন সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত যারা আছেন সবাই এই অফিসের মালিক। এই অফিস কোনো রাজনৈতিক অফিস নয়, এই অফিস হচ্ছে শ্রমিকদের অফিস। শ্রমিকদের অর্থ, শ্রমিকদের নেতৃত্ব, শ্রমিকদের পরামর্শে এই অফিস পরিচালনা হবে। আপনারা আমরারে সহযোগিতা করবানি, আপনারা যদি আমরারে সহযোগিতা করেন আমরা আশা করি এই অফিসে আরও অনেক সৌন্দর্য আমরা করতাম পারবো। তো সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, সারাদিন আমরা পরিশ্রম করছি এবং অফিস উদ্বোধনের শুরু থেকে আমরা এখন পর্যন্ত ধৈর্যতার সাথে আমরা বসে আছি। আমরা সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন, আজকে সবার সভাপতিত্ব করবেন সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন জেলা কমিটির সংগ্রামী সহসভাপতি, দক্ষিণ সুরমা উপজেলা কমিটির সংগ্রামী সভাপতি শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ মনির হোসেন। আজকে সবাই অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন মেকানিক শ্রমিক ইউনিয়ন জেলা কমিটির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা আমাদের বড় ভাই বাবুল হোসেন হৃদয়। আপনারা সবাই জানেন ওনার সম্পর্কে, উনি এলাকার কৃতি সন্তান। আজকে এখানে অনেকে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। আমাদের এই এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বী মুজিবুর রহমান মুজিব, সবাই চিনেন। সেই মুজিবুর রহমান মুজিব একটি জরুরি কাজে বিয়ানীবাজার গেছেন। উনি ফোন দিয়ে আমাদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছেন যে এই দক্ষিণ সুরমা অঞ্চলে যদি কোনো প্রকার সহযোগিতা লাগে আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করব। তো সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, আমরা যেহেতু লড়াকু সংগঠন করি, আমাদের লড়াইটা হচ্ছে যৌক্তিক এবং আমাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য আমাদের লড়াই। আমাদের লড়াই কি 8 ঘন্টা কাজ, 8 ঘন্টা বিনোদন, 8 ঘন্টা বিশ্রাম,
চাকরির নিশ্চয়তা, জীবনের নিরাপত্তা, অধিকার প্রতিষ্ঠা, এই 8টি দাবি নিয়ে আমরা বিগত 33 বছর ধরে আমরা লড়াই করতেছি। আমরা কি সারা প্রতিষ্ঠানে 8 ঘন্টা কাজ পাইছি? আমরা 8 ঘন্টা কাজ থেকে বঞ্চিত। আমরা 8 ঘন্টা বিনোদন কি সবাই পাইছি? আমরা পাই নাই। আমরা 8 ঘন্টা বিনোদন থেকেও বঞ্চিত। আজকে কি আমরা 8 ঘন্টা ঠিকমতো ঘুমাইতাম পারি? আমরা ঘুমাইতাম পারি না ঠিকমতো। কেনে আজকে যে স্টাফ কোয়ার্টার, যে স্টাফ ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা কিন্তু মানসম্মত না, ঠিক না ঠিক? আজকে সেই অফিসের মধ্য দিয়ে আমরা মালিক সমিতি এবং প্রশাসনের কাছে আমরা জোর দাবি জানাই, অবিলম্বে স্টাফের কর্মঘণ্টা 8 ঘন্টা, 8 ঘন্টা বিনোদন, 8 ঘন্টা বিশ্রামের জন্য প্রত্যেক শ্রমিকদেরকে মানসম্মত স্টাফ কোয়ার্টার দিতে হবে। সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, আমরা আপনাদেরকে কথা দিতে পারি, আমরাও শ্রমিক, আপনারাও শ্রমিক। আমরা যাতে কোনো পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না। আমরা আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না, বিএনপির অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না, জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না, কমিউনিস্টদের অন্তর্ভুক্ত আমরা হতে চাই না। আমাদের লড়াইটা হচ্ছে শ্রমিকদেরকে রক্ষা করার জন্য। আমরা লড়াই করব শ্রমিকদেরকে সাথে নিয়ে। আপনারা আমাদেরকে যদি প্রতিশ্রুতি দেন, আপনারা যদি আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, আশা করি আমরা আমাদের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দাবি বাস্তবায়ন করতে পারবো। তাই সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, আজকে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন এক অংশর প্রধান উপদেষ্টা কামাল উস্তাদ উপস্থিত আছেন। আমার ফাঁকো একটা আমার গ্যাপ হয়ে গেছে, আমি সরি। আমাদের মধ্যে আরও সিনিয়র নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন জালালাবাদ থানা কমিটির সংগ্রামী সভাপতি শ্রমিক নেতা রফিকুল ইসলাম রবিন। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন সুনামগঞ্জ জেলা হোটেল রেস্টুরেন্ট মিষ্টি বেকারি শ্রমিক ইউনিয়ন চাতক উপজেলা শাখার সংগ্রামী সভাপতি আফতাবউদ্দিন ভাই। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা রিপন ভাই। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন চাতক উপজেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা জমির আলী ভাই। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন জালালাবাদ থানা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ, মেডিকেল অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ এবং দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সর্বস্তরের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে আবারও সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানাই। এ পর্যায়ে যেহেতু ভাই সময় স্বল্পতার কারণে বাইরে আরোটা প্রোগ্রাম আছে, উনি যাওয়ার জন্য আমাদেরকে বলতেছেন। আমি ভাইকে বক্তব্য রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ করলাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আপনাদের সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের আজকের এই অফিস উদ্বোধনের সম্মানিত সভাপতি, আমাদের মঞ্চে বৈশিষ্ট্য আরও বিভিন্ন শাখার এবং উপজেলার নেতৃবৃন্দ এবং প্রিয় শ্রমিক ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম, আদাব। আমি প্রথমে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে আপনারা যে শ্রমিক সংগঠনের অফিস উদ্বোধন করেছেন, দক্ষিণ সুরমাতে এর আগে কোনো অফিস ছিল না। আমাকে আনসার ভাই বহুবার বলেছেন, আসলে আজকে আপনাদের একটা শক্তি পেলেন। যিনি কিন্তু আগেই বলেছেন, আগে একটা বসার স্থান হয়েছে আপনাদের। দক্ষিণ সুরমা কিন্তু আগে বসার কোনো স্থান ছিল না। যেহেতু আপনাদের একটা অফিস হয়েছে, একটা শক্তি হয়েছে, এই অফিসের প্রত্যেকেই কিন্তু অফিসকে আপনারা মূল্যায়ন করবেন এবং অফিসকে আপনারা কীভাবে চালানো যায় সে বিষয়ে আপনারা প্রত্যেকেই কাজ করবেন। যেহেতু ঐক্য ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব না। আপনারা যে দাবিগুলো করতে হলে আগে আপনাদের ঐক্যের প্রয়োজন। কারণ আপনার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা রয়েছেন। আমি জানি না, একটা সংগঠন আমি করি, আমি সিলেট জেলা মোটর ওয়ার্কশপ মেকানিক ইউনিয়নের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘদিন ধরে। কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন, আমার যদি ফেসবুকে আইডি থেকে ওনাদের দেখে থাকেন, তারা দেখেন আপনার আন্দোলন করেই কিন্তু আমাদের সফলতা পেয়েছি। আজকালকার এই পৃথিবী আমি ওয়ার্ল্ডেই বলবো, আন্দোলন ছাড়া কোনো কিছু সফল করা যায় না। তাই আন্দোলন করতে হলে আমাদের আগে ঐক্য থাকতে হবে। তো আমি আপনাদেরকে আমার দক্ষিণ সুরমায় আমার ওয়ার্ডে, এই ওয়ার্ডটা আমারও, এই ওয়ার্ডে আমাদের আপনার অফিসে এনেছেন এবং আগামীতেও যদি আমার কখনো কোনো কাজে আপনাদের মনে হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই পাবেন, এই আশা এবং কথা সবার কাছে রাখি। আর বিশেষ করে শ্রমিক ভাইদের শুধু একটা কথা শুধু বলবো, আপনারা জানেন বাংলাদেশের সরকার গঠিত হওয়ার পরে যে একটি শুরু হয়েছে অনলাইন জুয়া এবং মাদক। আমি জানি আমাদের অনেক শ্রমিকরা সারাদিন কাজ করার পরে কিন্তু টাকা পেয়ে আমরা অনলাইন জুয়াতে থাকি সবসময়। এটা থেকে আপনারা সবাই সচেতন থাকবেন, কারণ সারাদিন যা রুজি করলেন, পরিশ্রম করলেন, সব যা দিলেন অনলাইন জুয়াতে। আপনারা জানেন আইন করেছে যে পুলিশে যদি মোবাইলের মধ্যে অ্যাপসটাও পেয়ে যায় তাহলে নিয়ে যাবে, এমনকি মিষ্টি সহ। তা আমি নেতৃবৃন্দের কাছে অনুরোধ করব, এই বয়সটার জন্য সবার কাছে পৌঁছে দেন যে যাতে আমরা কোনোভাবে অনলাইন জুয়াতে না ঝুঁকি।
কারণ আমরা যারাই অনলাইন জুয়াতে ঢুকবে তাদের জীবন শেষ। এই আশা এবং প্রত্যাশা সবার কাছে রাখি। আমি আসলে আরেক জায়গায় প্রোগ্রামে যাব, আর সবার সফলতা কামনা করি। আর আমি আবারও বলছি, আমার সংগঠন সহ এবং আমাকেও যদি কোনো দিন কখনো আপনাদের শ্রমিকের কাজে লাগে, আমাকে আপনারা যোগাযোগ করবেন। আমি ইনশাল্লাহ আমার সাধ্য মতো আপনাদের চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। দক্ষিণ সুরমা উপজেলা কমিটির সংগ্রামী সহসভাপতি শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। প্রিয় সিলেট হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন 1933-এর 29 বছর পরে আজকে শ্রমিকরা একটি অফিস করেছিলেন। সেই অফিসটা যাতে আমরা কীভাবে সব শ্রমিকরা আমরা কীভাবে অফিসটাতে যাতে মানসম্মান মতো চালাতে পারি, যাতে এই অফিসটা যাতে আমরা একটা পরের সময় যদি আমরা একটা মিটিং ডাকি বসার জায়গা দিতে পারি না শ্রমিকদেরকে, সেই কারণে আজকে শ্রমিক ভাইদের আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন। সেই সহযোগিতার উদ্যোগকে আজকে আপনাদেরকে একটা অফিস আপনার সহযোগিতা করছেন, যাতে এই অফিসটা আজকের জন্য যাতে আমরা যত জীবন বেঁচে থাকি যাতে মান সম্মান মতন আমাদের অফিসটা যাতে সুস্থ মতন চলতে পারে। আর পাশাপাশি আমরা কোনো ফ্যামিলি সংগঠন করিনি, আমরা একটি সংগঠন করি হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন 1933, যেতে আমাদের আজাদ ভাই মরহুম কালাম আজাদ ভাই আমাদেরকে যেগুলো শিক্ষা দিয়ে গেছে সেই শিক্ষার মান সম্মান মতন আমরা যাতে এই শিক্ষা যাতে মরহুম কালাম আজাদ ভাই শিক্ষা ধরে রাখতে পারি, যাতে মরহুম কালাম আজাদ না আজকে মৃত্যুগ্রহণ করছেন, উনি আজকে যদি থাকতে দেখতে আজকে এই দক্ষিণ সীমার শ্রমিকরা কীভাবে সংগঠনে যোগ করছে। আজকে দেখেন, আজকে যে জায়গায় আমরা পরিবর্তন কাজ করি, কোনো শ্রমিকের কোনো নিয়োগপত্র নাই, কোনো স্টাফ খানি নাই, কোনো নিয়োগপত্র নাই, পরিচয়পত্র নাই, এগুলোর থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করতেছে। যাতে আমরা এইগুলা যদি আমরা দাবি আদায় করতে পারি তাহলে আমরা সব শ্রমিকরা একজোট হতে হবে, পাশাপাশি সাংগঠনিক কাজ করতে হবে, সবাই আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আজকে যারা বলছিল একজন নেতা দক্ষিণ সীমা থাকতে পারবে না, আজকে আমি তাদেরকেও বলি আপনারা দেখে যান সেই শ্রমিক নেতাকে আজকে শ্রমিকরা এমন জায়গাতে একটি বসার জায়গা করছে। আপনারা বলছিলেন কোনো প্রতিষ্ঠানে স্থান দিবেন না, অথবা আমাদের প্রতিপক্ষ যারা আছেন তারা বলছিল দক্ষিণ সীমা কি থাকতে পারবে না। আসলে কিন্তু দক্ষিণ সীমা একটা ঐতিহ্য, এটা কোনো আমার না, কোনো ব্যক্তির না, এটা হলো একটা শহর। এই শহরে সবাই রাজ করতে পারবে। আমাদেরকে একজন মালিক সমিতি বলছিল যে দক্ষিণ সীমা আপনিও থাকতে পারবেন না। আমি বলছিলাম মালিক সমিতিকে, বর্তমান কেশিয়ার সাপড়ে, যে দক্ষিণ সীমা এটা আপনার না, এটা আমার বাবারও না, এটা একটা ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যের মাঝখান থেকে আজকে আমরা মরহুম কালাম আজাদ ভাই শিক্ষা দিয়ে গেছে। সাথে সাথে আমাদের যে নেতাকে হুমকি দিয়েছিলেন থাকার জায়গা দিতে পারতো না, বসার জায়গা দিতে পারবে না, অথবা সাংগঠনিক কাজ দিতে পারে না, আমরা ওই নেতাকে বসার জায়গার মতন ব্যবস্থা করছি। সেই নেতাকে আমরা বলে দিতে চাই আজকে সাংগঠনিক কাজের থেকে, যাতে আপনি এই সাংগঠনিক কাজটা যাতে আপনি সুস্থ মতন চালাতে পারি। আমার বক্তব্য শেষ করলাম, ধন্যবাদ। হুমায়ুন রশিদ চত্বর আঞ্চলিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক মামুন আহমদ। ধন্যবাদ। সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন দক্ষিণ সুরমা উপজেলা কমিটির আজকের অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত আজকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা শ্রমিকবৃন্দ, সবাইকে জানাই সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন দক্ষিণ সুরমা উপজেলার হুমায়ুন রশিদ চত্বর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে রক্তিম শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সংগ্রামী উপস্থিতি, আজকে আপনাদের উপস্থিতিতে আজকে জানান দিচ্ছে যে দক্ষিণ সুরমা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন কখনো পিছপা হয়নি, সামনের দিকে আরও অগ্রসর হবে। সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, আপনারা জানেন অনেকজন অনেক ধরনের ষড়যন্ত্র করেছিল দক্ষিণ সুরমাতে কোনো ধরনের হোটেল রেস্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের কোনো ধরনের কর্মসূচি তারা পালন করতে দিবে না। আজকে তাদেরকে আমরা বলতে চাই, এই হোটেল শ্রমিকদের গায়ে যে আঘাত করে সেই আঘাত হোটেল শ্রমিকরা প্রত্যেক
একটা অক্ষরে তা বুঝিয়ে দেয়। আজকে আপনারা দেখুন সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন দক্ষিণ সুরমা উপজেলাতে যে একটি অফিস করেছে, সেই অফিস দিয়েই আগামীতে আমাদের যে দাবিগুলো আছে সেই সব দাবি আমরা আদায় করে নেব। আমাদের 8 ঘন্টা কাজ, 8 ঘন্টা বিনোদন, 8 ঘন্টা যে ঘুমের যে অধিকার, সেটা আমরা দাবি আদায় করে নেব। তাই সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুদের সবার উদ্দেশ্যে আমি একটা বার্তা দিতে চাই, আগামীতে এই আন্দোলন সংগ্রামকে বেগবান করতে হলে সবার উপস্থিতি এবং সবার দায়িত্বশীল হতে হবে। নাইলে কিছু দালাল, কিছু হোটেল মালিকরা আছে আপনাদের পায়ের নিচে পিষে মেরে দিতে পারে, তাদের কোনো গ্যারান্টি নেই। তাই সবার প্রতি উদারত আহ্বান, আপনারা আগামীর যে লড়াই সংগ্রাম আছে সেই লড়াই সংগ্রামে সবাই যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবেন, এই আশা ব্যক্ত রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য 1 মিনিট আকারে বক্তব্য রাখবেন পেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রিপন। 1 মিনিট খালি শুভেচ্ছা জানাই। ধন্যবাদ সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ। সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন সিলেট দক্ষিণ সুরমা উপজেলা কমিটির উদ্যোগে আজকের অফিস উদ্বোধনী করতে পেরেছেন আপনারা। আজকে এই অফিস উদ্বোধন করতে গিয়ে আপনারা যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা আপনারা করছেন, আপনারা আরও সাহায্য সহযোগিতা করে এই হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন দক্ষিণ সুরমার আপনারা টিকিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। সুনামগঞ্জ জেলা হোটেল রেস্টুরেন্ট মিষ্টি বেকারি শ্রমিক ইউনিয়ন সাতক উপজেলা কমিটির সংগ্রামী সভাপতি মোহাম্মদ আফতাব ভাই। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত সাথী ও বন্ধুগণ, আজকে দক্ষিণ সুরমা উপজেলার অফিস কর্তৃক আয়োজন আমাদের স্মৃতিগুলা কিন্তু রাখিয়ে গেছেন আমাদের আজাদ ভাই। এই আজাদ ভাইয়ের কণ্ঠসূরি আমরা। আর বিশেষ করে হইল গিয়া আমাদের যেগুলা 8 ঘন্টা দাবি, কাজের দাবি, 8 ঘন্টা বিনোদন, 8 ঘন্টা বিশ্রাম, এগুলা থেকে আমরা বঞ্চিত। তো অফিস বিশেষ করে আমরা এই কাজেই তো বেশিরভাগ আমরা শ্রমিকের কাজেই তো এগুলো রাখা হয়েছে। তাইলে প্রত্যেকটা শ্রমিকে আমরা অফিসের প্রতি একটু খেয়াল নজর রাখতাম, আর যতটুকু আমরা সহযোগিতা করার এগুলো আমরা সহযোগিতা করতাম। এই বলি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ। আসসালামু আলাইকুম। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা মোহাম্মদ কামাল হোসেন। আসসালামু আলাইকুম, সবার শুভেচ্ছা জানাই। আমি এই আনসার ভাই আর আমার কমিটির সাথে সাথে একমত হইয়া আমি একমত পোষণ করলাম। ধন্যবাদ। বক্তব্য রাখবেন সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন দক্ষিণ সুরমা উপজেলা সম্মিলন প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম নেতা মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক ভাই। আসসালামু আলাইকুম, সালাম আদব, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বাদ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুরা, আজ 1 জুলাই 2026 তারিখে বাংলাদেশ হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের সিলেট জেলা শাখার অন্যতম উপজেলা মহানগরীর এক অংশ দক্ষিণ সুরমা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি শ্রমিক বান্ধব অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি ও সিলেট জেলার ইউনিয়নের সহসভাপতি ও সংগ্রামী দক্ষিণ সুরমা সম্মানিত অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে। আসসালামু আলাইকুম। কাজ সমাপ্তির দিকে যাচ্ছি। তো সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, আমরা এই আগেও আমরা কইছি, এখনও কইরাম, সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন একটি স্বাধীন সংগঠন। এই সংগঠনকে রক্ষার জন্য দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদেরকে। আর আপনাদের সাথে আমাদের পরামর্শ, আমাদের নেতৃত্ব, আমরা আপনাদের সাথে একসাথে কাঁধে কাঁধ রেখে হাতে হাত রেখে আমরা শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা লড়াই করে যাব। আপনারা জানেন এই দক্ষিণ সুরমা উপজেলা
এমন একটি এলাকা, এই এলাকা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখবেন দক্ষিণ সুরমা এলাকা সিলেট, বৃহত্তর সিলেটের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা এলাকা। বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে একটা আন্তর্জাতিক যদি কোনো টার্মিনাল থাকে তাহলে দক্ষিণ সুরমা। আজকে দেখবেন সিলেট বিভাগের একটি বিভাগীয় পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় আছে, এটাও আজকে দক্ষিণ সুরমা। তো এই দক্ষিণ সুরমা একটা ঐতিহ্যব্যাপী এলাকা। এই এলাকাতে প্রায় 1300 শ্রমিক কাজ করে, কিন্তু 1300 শ্রমিক যে এলাকাতে কাজ করে সেই এলাকাটা অনেক বড় এলাকা এবং এই দক্ষিণ সুরমার আওতাভুক্ত প্রায় 105টা রেস্টুরেন্ট রয়েছে। তো সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, 105টা রেস্টুরেন্ট থেকে একজন একজন করে আইলে 105 জন তো উপস্থিত হওয়ার কথা না। আজকে এই উপস্থিতিকে না হওয়ার জন্য একটা পরিবারের তন্ত্র যাদেরকে বুথে ধরছে, আমরা কইছি তাদেরকে বুথে ধরছে, তাদের নেতা কমিউনিস্ট, সেই কমিউনিস্ট নেতাদের মজত পুষ্টে একটি পরিবার এই সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নকে কায়েম করার চেষ্টা করেন। সেই পরিবার থেকে সংগঠন সংগ্রাম করে সংগঠনকে রক্ষা করতে হবে। সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, আপনারা আজকে যেভাবে আপনারা অফিসে আসছেন, আমরা আবারও আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং এই অফিস আমরা যেহেতু উদ্বোধন করেছি, এই অফিসে আপনারা আপনাদের অভিযোগ থাকলে অফিসে আসবেন, অফিসে এসে অফিসে আলোচনা করবেন। যদি কোনো রেস্টুরেন্টে কোনো ঘটনা ঘটে আপনাদের অফিসটা, এই অফিসে আসবেন, আশা করি সেই অফিসে আসলে আপনারা আপনাদের ন্যায় বিচার পাবেন। তো সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, এ পর্যায়ে বক্তব্য এবং সভার সমাপ্ত করবেন সিলেট জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন জেলা কমিটির সংগ্রামী সহসভাপতি, দক্ষিণ সুরমা উপজেলা কমিটির সংগ্রামী সভাপতি শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ মনির হোসেনকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ধন্যবাদ অতিথিবৃন্দ ও বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিক ভাইয়ের, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের দ্বারা কৃতজ্ঞ, আমি দুঃখ প্রকাশ যে আনন্দ লাগছে। আমি অনেক আগে থেকে বলছি যে আমি দক্ষিণ সুরমা একটা অফিসই লাগবে, এই অফিসের কোনো ব্যবস্থা করতে পারি না। তা আপনাদের যে সাহায্যে আমাদের যে অফিসটা উদ্বোধন হয়েছে, এই অফিসটা রক্ষা করা আপনাদের দায়িত্ব। এই অফিসটা আপনারা চালাবেন, আপনারা করবেন। যেবেল অফিস উদ্বোধনের দিনে যেবেল আপনারা হাত বাড়াইছেন, এইভাবে অফিসটা যাতে আমাদের সবসময় থাকে এখানে, সেই জন্য আপনারা সাহায্য করবেন। আর নতুন যারা কাট করে নাই এরা কাট করবেন। আর এই প্রতিদিন অফিস খোলা থাকবে, প্রতিদিন আপনাদের সুখ দুঃখের কথা আপনারা অফিস আইয়া আলোচনা করবেন। আর এই যে অফিস আপনারা রেস্ট নিতে পারবেন, সবসময় অফিস খোলা থাকবে। আর আপনাদের যে আপনাদের সাহায্যে অফিসটা যাতে, আর আমাদের যে কিছু কাম আছে এই কামগুলো যাতে আরও করতে পারি, অফিস যাতে আরও উন্নত করতে পারি সেই চেষ্টা করবেন। এই বলে আমার বক্তব্য। আজকের এই সমাবেশ এখানে করলাম। আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছে, এই যে আমাদের মরুম আজাদ ভাই, এই আজাদ ভাই কিন্তু তিলে তিলে এই সংগঠনটা টিকাই রাখছে। এই আজাদ ভাই যত কাজ আছে এই কাজগুলো আমরা যাতে সামনে করিয়া আগাইয়া যাতে সাদেক ভাই যাতে সারা জীবন আমরা মনে রাখতে পারি, যাতে আপনারাও মনে রাখতে পারেন, এই বলে আজকে সভা এখানে সমাপ্ত করলাম। ধন্যবাদ সবাইকে।